مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غازبانہ قبضے کو 76 سال مکمل ہو گئے۔ لاہور سمیت ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ شہر بھر میں ریلیاں، تقاریب اور سیمینار کا انعقاد۔ شہریوں نے کشمیریوں کے عزم اور دلیرانہ جدوجہد پر خراج تحسین پیش کیا۔ مسئلہ کشمیر حل کرنے پر زور دیا۔ آج 5 فروری 2024 کو پاکستان کے کروڑوں عوام سمیت دنیا بھر میں بسنے والے لاکھوں کشمیری 27 اکتوبر 1947 کو ریاست جموں و کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضہ اور حملے کے خلاف یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر پر بھارتی غاصبانہ قبضہ اور ظلم و ستم کے خلاف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ بھارت مظلوم کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکتا۔ گورنر پنجاب ولیگ الرحمان کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جانا چاہیے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا، بھارت 74 سال سے کشمیریوں کے حقوق پر قابض ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی آزادی اور حقوق کے لیے متحد ہے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ کہا، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ اور پوری مہذب دنیا کے لیے امن و انصاف کا چیلنج ہے۔ حمزہ شہباز نے کہا، مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر دنیا میں امن کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی افسوسناک ہے۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کا کشمیر ڈے پر پیغام۔ کہا کہ اقوام متحدہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کو بند کروائے۔ شعیب صدیقی بولے، کشمیر کی آزادی کا سورج ایک دن ضرور طلوع ہوگا۔ خون کے آخری قطرے تک کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا یوم یکجہتی کشمیر ریلی سے خطاب۔ کہا، کشمیری گزشتہ 76 سال سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کی آزادی کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ کمشنر محمد علی رندھاوا کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ کہا کہ بھارت کے ظلم و جبر سے کشمیری جلد نجات پائیں گے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی فائق احمد بولے، کشمیریوں کا حق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر بولے، منزل کے حصول تک کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار کشمیریوں سے یکجہتی کا دن۔ لاہور ٹریفک پولیس کا منفرد انداز محبت۔ ٹریفک وارڈنز نے مختلف چوکوں میں کتبے لہرائے اور گاڑیوں پر جھنڈے لگائے۔ CTO امارا تھر کا بہادر کشمیری بہن بھائیوں کو سلام۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقاریب اور ریلیاں۔ عوامی رکشہ یونین کی جانب سے شیرا کوٹ سے چبرجی تک چوک ریلی نکالی گئی۔ امیدوار PP 162 خالد نیک گجر نے بھلا چوک سے باگڑیاں چوک تک ریلی نکالی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس میں بھی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر موٹروے پولیس ٹریننگ کالج میں تقریب۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انسانی زنجیر بنائی گئی۔ قرآن خوانی، کشمیر کی آزادی اور شہدائے کشمیر کے لیے خصوصی دعائیں۔ ڈپٹی کمانڈر ٹریننگ کالج کی قیادت میں ریلی بھی نکالی گئی۔ خطے کا امن صرف مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے۔ قائم مقام صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب رانا فاروق سعید کا پیغام۔ کہا کہ صرف پیپلز پارٹی کشمیریوں کا مقدمہ لڑ سکتی ہے۔ کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور آئینی مدد جاری رکھیں گے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام قرآن کانفرنس کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ سینیٹر پروفیسر ساجد میر، چیف آرگنائزر کاشف نواز رندھاوا اور لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے خصوصی شرکت کی۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں ریلی کا انعقاد ہوا۔ VC پروفیسر ڈاکٹر فلیحہ زہرا قاسمی کی شرکت۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اینڈ میو ہسپتال کے زیر اہتمام بھی واک کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں بھی یوم یکجہتی کشمیر سیمینار اور ریلی نکالی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر ایوان اقبال کمپلیکس میں قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن کے زیر اہتمام ریلی۔
मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और ऐवान इकबाल के स्टाफ की शिरकत। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट यूथ विंग ने भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। आम इंतखाबात के लिए मैदान 3 दिन बाद सजेगा। इलेक्शन मुहिम कल रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। वक्त कम और मुकाबला सख्त की बुनियाद पर शहर में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। हर हलके में सियासी गहमा गहमी ने इलेक्शन का समा बांध दिया। इलेक्शन कमीशन ने अहम हदफ हासिल कर लिया। आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ने इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान बजरिया सड़क और हवाई रास्ते से मुल्क भर में भिजवा दिया गया। आम इंतखाबात में फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी। कमीशन पंजाब में इलेक्शन ड्यूटी के हवाले से अहम फैसला। 53,000 से ज़ायद रिटायर्ड मुलाजमीन और रिटायर्ड फौजी सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। IG डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाए जाएंगे। आम इंतखाबात की ड्रोन कैमरों से कवरेज पर पाबंदी लगाने पर गौर। वज़ीर आला पंजाब के हतमी फैसले से ड्रोन कैमरों पर पाबंदी लगाई जाएगी। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला वज़ीर आला के अहकामात के मुंतज़िर। NA 127 में वोटों की खरीदो फरोख्त का मामला लीगी रहनुमा अता तारड़ और मियां मिसबाह रहमान के वकील डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पेश हुए। समाअत कल तक मुलतवी। सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कल फैसला किया जाएगा। NA 128 और PP 169 का इंतखाबी मार्का। उम्मीदवार ओम चौधरी की मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। इकबाल टाउन कश्मीर ब्लॉक में इंतखाबी जलसा। अहले इलाका की जानिब से शानदार इस्तकबाल। कहा अवाम 8 फरवरी को घरों से निकलें, उकाब और शेर पर मोहर लगाएं। पीपल्स पार्टी के पास लाहौर में इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ पैसा है, वोटर्स हैं ना ही सपोर्टर्स हैं। रोटी कपड़ा और मकान की बातें करने वालों ने कराची के लोगों से पानी भी छीन लिया। लीगी रहनुमा अता तारड़ की लफ्जी गोलाबारी। कहा कराची के घरों में पानी टैंकर के जरिए पहुंचता है। लाहौर में नून लीग के दौर में होने वाली तामीर और तरक्की वाज़े नजर आती है। रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसर मनपसंद मुंतखब किए गए हैं। उम्मीदवार NA 122 सरदार लतीफ खोसा कहते हैं DHA से पोलिंग स्टेशंस ही तब्दील कर दिए गए। वहां हमारे 60,000 से जायद वोटर्स हैं। शहर का वोटर क्या अब देहातों में पोलिंग बूथ ढूंढेगा? वक्त कम, मुकाबला सख्त। वोटर्स और उम्मीदवारों के दरमियान राबते भी तेज। तहरीक इंसाफ नई मुश्किल का शिकार। एक हलके में PTI के 3 टिकट होल्डर्स आमने सामने। मुतादिद हलकों में एक से ज्यादा आज़ाद उम्मीदवारों का PTI टिकट होल्डर होने का दावा। जमात इस्लामी सियासी मैदान में मुतहरिक। जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ यूनियन जामिया पंजाब की जानिब से जलसा। उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच की शिरकत। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच कहते हैं मुल्की मसाइल का वाहिद हल सिर्फ जमात इस्लामी है। पाकिस्तान के मसाइल पे बात करते हैं। हमेशा मज़लूमों के लिए भी अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो जमात इस्लामी है। गज़ा के हवाले से, कश्मीर के हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम के पास इस वक्त बेहतरीन वक्त है कि जहाँ पर वो अपने मसाइल के ऊपर काबू पाने के लिए जमात इस्लामी पर एतमाद कर सकते हैं। नाकिस मिठाइयाँ तैयार करने वाले फूड अथॉरिटी के रेडार पर 5,000 से ज़ायद स्वीट्स यूनिट्स और शॉप्स की चेकिंग की गई। 144 दुकानें बंद। 1 करोड़ 99 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने। 1700 किलो नाकिस मिठाई तलब कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। दौरान मुलाजमत मुस्तकिल माजूरी की बिना पर सरकारी मुलाजिम की बीवी या बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने सर्विस रूल्स 1974 में तरमीम की मंजूरी दे दी।
कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का पीआईसी का दौरा, 3rd फ्लोर बहाली और डायग्नोस्टिक सेंटर में फिनिशिंग कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ हिस्सों में जारी तामीराती कामों का मुआयना भी किया। कमिश्नर की ग्रीन एरिया के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर समेत सूबा भर में नमूनिया की संगीन सूरत-ए-हाल, नमूनिया मजीद 2 बच्चों की जान ले गया। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 170 नए मरीज सामने आ गए। शहर में नमूनिया से कोई हिलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। और पीसीबी का नया चेयरमैन कौन, फैसला कल होगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी मजबूत उम्मीदवार, मुस्तफा रमदे भी दौड़ में शामिल। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का खसूसी इजलास दोपहर 2 बजे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होगा।